हेलो स्टूडेंट्स, आज आपणे आ लेक्चरनी अंदर तमारा एसी सर्किटना चैप्टर 1 ना एक बेसिक सम्स जोवा जई रह्या छीए। बराबर है। आ सम्सनी अंदर मैं तमने पहला घणा बधा इक्वेशन्स याद राखवाना कीधा था। ए बधा इक्वेशन्स आपणे यूज करीशुं। एमांथी घणा बधा इक्वेशन्स आपणे रिवाइज करी जईए। पहला आपणे जोयुं हतुं कि अल्टरनेटिंग वोल्टेजनुं इक्वेशन शुं हतुं, V Vm sin थीटा। पछी જ્યારે થીટાની જગ્યાએ તમે શું મૂકો છો, થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઓમેગા ટી મૂકશો તો તમને શું મળે છે, વી ઇઝ ઇક્વલ ટુ વીએમ સાઇન ઓમેગા ટી। પછી એના નેક્સ્ટ ઇક્વેશનની અંદર તમે ઓમેગાની જગ્યાએ 2π એફ પ્લેસ કરો છો તો ઇક્વેશન શું બને છે, વી ઇઝ ઇક્વલ ટુ વીએમ સાઇન 2π એફ ટી। બરાબર છે। જ્યાં ओमेगा है एंग्युलर के कोणी आवृत्ति है और एफ है आवृत्ति एटले के फ्रीक्वन्सी है। बराबर। और लास्ट इक्वेशन में तमे एफ नी जग्याए शू मूको छो, एफ इज इक्वल टू 1/t। बराबर है। तो तमने शू मळे छे, वी इज इक्वल टू वी एम साइन 2πt/t। बराबर है। ज्यां टी है तमारो शू है, आवर्तकाल अथवा तो टाइम पीरियड है। बराबर। तो आ इक्वेशनो तमने याद होवा जोईए तो तमने नीचेना एक्जाम्पल बहु इजीली आवड़शे। बराबर है। हवे आपणे पहेलो एक्जाम्पल जोईए। हवे आ एक्जाम्पल में शुं कहे छे, तमने एक ईएमएफ आपेलो छे कि एक अल्टरनेटिंग ईएमएफ ने ई इज इक्वल टू 200 sin 2π50t थी दर्शाववामां आवे छे। एटले के तमने एक ईएमएफ नो इक्वेशन आपी दीधुं छे कि ईएमएफ छे एनु इक्वेशन है ई इज इक्वल टू 200 sin 2π50t। અને તમને फाइंड शू करवानुं छे, एक तो ईएमएफ नी महत्तम किंमत एटले के मैक्सिमम वेल्यू अथवा तो एम्प्लीट्यूड फाइंड करवानुं कीधुं छे। बीजुं शुं छे तो के फ्रीक्वन्सी एटले के आवृत्ति गोतवानी छे। थर्ड टाइम पीरियड शोधवानो छे। बराबर। अने लास्ट में शुं गोतवानुं छे तो के एंग्युलर फ्रीक्वन्सी एटले के कोणीय आवृत्ति। बराबर। हवे आ सम है तेनी अंदर सौथी पहलो स्टेप शू है तो के तमारे अहीं जे इक्वेशन आपेलू है, बराबर, तमने न्यूमेरिकल अंदर एटले के दाखला में जे सूत्र आपेलू है ए तमारे जोवानुं छे कि उपरना मांथी एटले के आ 4 इक्वेशन जे तमने आपेला छे ए कोनी साथे मैच करे छे। बराबर। ए कोनी साथे मैच करे छे। तो आपणे अहीं जोई शकीए छीए कि ई इज इक्वल टू शुं आपेलू छे, 200 sin 2π50t आपेलू छे। तो अहींया तमे जुओ तो आ इक्वेशन है जे थर्ड नंबरनुं एमां शुं छे तो कि वी इज इक्वल टू वी एम साइन 2π/ft। तो अहींया 2π आवे छे अने आपणा इक्वेशन में पण 2π छे। तो तमे अहींया लखी शको छो कि ई इज इक्वल टू ई एम साइन 2π/f અને t। बराबर। हवे तमे अहींया ऑलरेडी लखी नाख्युं छे। हवे तमारे खाली आ बे इक्वेशन ने कम्पेर ज करवाना हता। पाछुं लखी लईए, ई इज इक्वल टू ई एम साइन 2π/f t। बराबर है। हवे तमे आ बे इक्वेशन ने कम्पेर करो एटले के सरखावो तो ईएमएफ नी महत्तम किंमत मैं तमने पहला ज कीधुं हतुं कि अहींया जे ईएम छे ईएम एटले शुं तो कि महत्तम किंमत थई। बराबर। तो तमे आ इक्वेशन अने आ इक्वेशन ने सरखावशो तो तमने ख्याल आवशे कि अहींया ईएम नी जग्याए शुं आपेलुं छे, 200। बराबर। एनो मतलब शुं थयो कि तमारी महत्तम किंमत केटली थई छे, ईएमएफ नी महत्तम किंमत तमने मळे छे ए केटली छे, 200। जो अहींया तमने पहलो आंसर मळी गयो कि ईएमएफ नी महत्तम किंमत खाली ने खाली केटली छे, 200 वोल्ट। ख्याल आवी गयो बधाने। एवी ज रीते फरीथी आपणे कम्पेर करीए तो के ई इज इक्वल टू ई एम साइन 2π/ft। हवे जे बीजी वस्तु आपणे गोतवानी छे शुं छे, फ्रीक्वन्सी। हवे फ्रीक्वन्सी है तो फ्रीक्वन्सी शेनाथी दर्शावीए छीए, एफ थी दर्शावीए छीए अहींया। बराबर। हवे आ इक्वेशन ने कम्पेर करता जोईए छीए कि ई एम बराबर तो 200 तमने मळी गया। पछी साइन एटले साइन, 2π एटले 2π, एफ नी जग्याए केटलो आपेलो छे तो कि एफ नी जग्याए 50 आपेलो छे ने टी नो तो टी आपेलो ज छे।
એનો મતલબ શું થયો કે તમારી ફ્રીક્વન્સી એટલે કે આવૃત્તિ કેટલી આપી છે, એફ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 50 હર્ટ્ઝ. ખ્યાલ આવી ગયો? તો તમને બે વસ્તુ તો ઓલરેડી મળી ગઈ. હવે લાસ્ટ બે વસ્તુ ફાઇન્ડ કરવાની છે. એક છે ટાઈમ પીરિયડ. ટાઈમ પીરિયડ એટલે તમારો આવર્તકાળ એટલે કે ટી ફાઇન્ડ કરવાનો છે. તો તમને ખ્યાલ છે કે ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થાય, 1/f. અને એફ તમને મળી ગયો છે તો કે એફ કેટલો છે, અહીંયા તમે ગોત્યો, આવૃત્તિ કેટલી છે 50. તો 1/50 કરશો એટલે તમને શું મળી જશે, આવર્તકાળ મળી જશે. બરાબર? તો આ તમારો ટાઈમ પીરિયડ મળી ગયો. એવી જ રીતે હવે તેને શું કીધું છે લાસ્ટ ગોતવાનું, તો કે એંગ્યુલર ફ્રીક્વન્સી. એંગ્યુલર ફ્રીક્વન્સી એટલે શું, તો કે ઓમેગા. ઓમેગા એટલે શું થાય, તો કે 2πf. બરાબર? તો તમારી પાસે 2π કેટલો છે, તો કે 50. એટલે તમને આનો આન્સર મળી જશે. અને એનું યુનિટ ખાસ યાદ રાખજો, રેડિયન પર સેકન્ડ. બરાબર છે? તો આ રીતે તમે ખાલી ને ખાલી બે ઇક્વેશન, એટલે કે તમારે જોવાનું શું છે કે પહેલાં 4 ઇક્વેશનમાંથી આપણે જે આપેલું છે ઇક્વેશનમાં કયું ઇક્વેશન મેચ થાય છે, બરાબર, અને પછી બેને કમ્પેર કરીને લગભગ 50% જેટલી વસ્તુ તમને સીધી મળી જશે. હજી આપણે એક બીજો એક્ઝામ્પલ જોઈએ. બરાબર? હવે આ એક્ઝામ્પલ છે. આની અંદર તમને શું ફાઇન્ડ કરવાનું કીધું છે, તો કે આ એક્ઝામ્પલની અંદર તમે જુઓ કે એક પરિપથમાં 10 એમ્પિયરનો પ્રવાહ પસાર થાય છે અને 60 હર્ટ્ઝનો અલ્ટરનેટિંગ પરિપથમાં 10 એમ્પિયરનો અને 60 હર્ટ્ઝનો અલ્ટરનેટિંગ પ્રવાહ પસાર થાય છે. હવે એક વસ્તુ હંમેશા યાદ રાખજો કે જો તમને રકમની અંદર કાંઈ કીધેલું ન હોય તો જે કિંમત એટલે કે 10 એમ્પિયર આપેલી છે એ હંમેશા કઈ કિંમત હશે, તો કે હંમેશા એ હશે આરએમએસ કિંમત. બરાબર છે? એટલે આરએમએસ કિંમત તમને હંમેશા ન કીધેલું હોય કે આ આરએમએસ કિંમત નથી, તો જે વસ્તુ આપેલી છે એ કેવી હશે, હંમેશા ને હંમેશા આરએમએસ કિંમત જ હશે. એટલે કે આ 10 એમ્પિયર જે છે એ શું છે, આરએમએસ કિંમત છે. હવે તમને ગોતવાનું શું છે, તો કે પ્રવાહની મહત્તમ કિંમત એટલે કે મેક્સિમમ વેલ્યુ એટલે કે IM. બરાબર? બીજું શું ગોતવાનું છે, પ્રવાહની એવરેજ વેલ્યુ. તો એવરેજ વેલ્યુ એટલે IAVG. પછી પીક ફેક્ટર અને ટાઈમ પીરિયડ, આટલી વસ્તુ ગોતવાની છે. બરાબર? હવે શું કરશું, તો કે તમને આરએમએસ કિંમતની સૂત્ર તો ખબર જ છે, તો કે IRMS ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0.707 ઇન્ટુ IM. આ તમારું સૂત્ર હતું. બરાબર? આરએમએસનું. તો હવે તમારી પાસે આની કિંમત ઓલરેડી છે જ કે 10 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0.707 ગુણ્યા IM. તો આના ઉપરથી તમે IM સહેલાઈથી ફાઇન્ડ કરી શકો છો. બરાબર? તો શું મળે છે તમને, મહત્તમ કિંમત અહીંયાથી આવી રીતે મળી જશે. હવે આવે છે ફોર્મ ફેક્ટર અથવા તો એવરેજ કિંમત. બરાબર? તો તમને એવરેજ કિંમતનું સૂત્ર પણ ખબર છે કે I એવરેજ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0.637 ગુણ્યા IM એટલે કે મહત્તમ કિંમત. તો મહત્તમ કિંમત ઓલરેડી તમને મળી ગઈ છે, કેટલી છે, 14.14. એટલે કે અહીંયા થશે 0.637 ગુણ્યા 14.14. આ તમે કરશો એટલે તમને શું મળી જશે, એવરેજ કિંમત પણ મળી જશે. બરાબર? આપણે આ બુકની અંદર થોડું ડિફરન્ટલી કરેલું છે, તમે એ રીતે પણ જઈ શકો છો. હવે એણે આરએમએસ કિંમત, એવરેજ કિંમત કઈ રીતે ફાઇન્ડ કરી છે, તો એણે કીધું છે કે તમારો ફોર્મ ફેક્ટર છે એ કેટલો હોય છે, 1.11. તો ફોર્મ ફેક્ટર એટલે શું થાય, તો કે આરએમએસ અપોન એવરેજ કિંમત થાય. બરાબર છે? તો તમારી પાસે ઓલરેડી આરએમએસ કિંમત તો હતી જ 10 અને એના ઉપરથી એ લોકોએ એવરેજ કિંમત ગોતી છે. પણ આપણે આગળ જે રીત જોઈ એ રીતથી પણ તમે સહેલાઈથી ગોતી શકો છો. પછી પીક ફેક્ટર લોકોએ ડાયરેક્ટલી મૂકી દીધો છે કે પીક ફેક્ટર હંમેશા કેટલો હોય છે, √2 જેટલો એટલે કે 1.414. છતાં પણ તમને ગોતવું હોય તો કઈ રીતે ગોતી શકાશે, તો કે પીક ફેક્ટરનું સૂત્ર મૂકીને તમે સોલ્વ કરી શકો છો. અને લાસ્ટમાં એને ટાઈમ પીરિયડની વાત કરી છે. તો ટાઈમ પીરિયડનું ઇક્વેશન આપણને ખબર છે કે ટી એટલે કે આવર્તકાળ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/f. તો એફ કેટલો આપેલો છે, 60 આપેલો છે. બરાબર? તો 1/60 કરશો તો કેટલું મળશે, 0.16
16 સમથિંગ આવે છે આન્સર, બરાબર. તો આ રીતે આ તમે સોલ્વ કર્યો સમ. આમાં નવું શું હતું તો કે આરએમએસ વેલ્યુ પરથી તમારે કઈ વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવાની હતી? મહત્તમ કિંમત એટલે કે મેક્સિમમ વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવાની હતી, બરાબર. હવે હજી એક સમ જોઈએ આ સમની અંદર. તો પ્રત્યાવર્તી વીજ પ્રવાહ એટલે કે એસી કરંટની વાત કરી છે અને એનું ફોર્મ્યુલા આપેલું છે I = 100 sin 314t + 30 ડિગ્રીથી દર્શાવેલું છે. તેનું મહત્તમ મૂલ્ય એટલે કે મેક્સિમમ વેલ્યુ કીધી છે, એટલે IM ગોતવાનો કીધો છે. આવૃત્તિ એટલે ફ્રીક્વન્સી, આવર્તકાળ એટલે ટાઈમ પીરિયડ, આવૃત્તિ એટલે F, આવર્તકાળ એટલે T, બરાબર. RMS કિંમત કીધી છે એટલે કે IRMS અને સરેરાશ કિંમત એટલે કે I એવરેજ, બરાબર. આટલી વસ્તુ ગોતવાની કીધી છે. પહેલો સ્ટેપ એ જ રહેશે. આ કોના જેવું સૂત્ર તમને લાગે છે? તો કે આપણે કહી શકીએ કે આ સૂત્ર કોના જેવું છે? I = IM sin ωt + phi, બરાબર છે. થીટા છે આપણને કાંઈ લેવા દેવા નથી. અહીંયા શું છે? ωt જેવું લાગે છે તો ωt છે. હવે આ બેને કમ્પેર કરો તો IMના સ્થાને અહીંયા શું આપેલું છે? તો કે ઓલરેડી 100 છે, તો તમને મેક્સિમમ વેલ્યુ તો સીધી મળી ગઈ. કેટલી થઈ? IM = 100 એમ્પિયર. તો પહેલી વસ્તુ સીધી મળી ગઈ, મહત્તમ વેલ્યુ. ખ્યાલ આવે બધાને? હવે આગળ જઈએ તો આવૃત્તિની વાત કરી છે. હવે આવૃત્તિ એટલે શું છે આપણી પાસે? આવૃત્તિ એટલે F ફાઇન્ડ કરવાનો છે, બરાબર. આવૃત્તિ એટલે F ફાઇન્ડ કરવાનો છે. હવે અહીંયા સીધી રીતે F તમને મળતો નથી. શું કામ? તો કે તમે જ્યારે આને કમ્પેર કરશો તો શું થાય છે? તો કે IM sin ωt + phi આવી રીતે છે. તો ωt ને અહીંયા 314t છે. એનો મતલબ કે ઓમેગા બરાબર કેટલો છે? 314. અને આ જે ઓમેગા છે એ શું છે? કોણીય આવૃત્તિ. પણ ઓમેગા બરાબર તો શું થાય છે? ઓમેગા = 2πf થાય. એનો મતલબ કે 314 બરાબર 2πf. તો F મળી જશે, બરાબર. 2π 314 ભાગ્યા 2π કરશો અહીંયા જે રીતે કર્યું છે એ પ્રમાણે, તો તમને શું મળશે? ફ્રીક્વન્સી મળી જશે. એટલે બીજી વસ્તુ પણ મળી ગઈ. આમાં થોડું કેલ્ક્યુલેશન હતું ને નવું શું હતું તો કે કોણીય આવૃત્તિ આપેલી છે ને એમાંથી આપણને ગોતવાની છે આવૃત્તિ. કયું સૂત્ર વાપર્યું? તો ઓમેગા બરાબર 2πf અને એમાં પણ F બરાબર શું થશે? ω/2π, બરાબર છે. પહેલાં જ સૂત્ર છે કે જે આપણે 4 સૂત્ર જોયા હતા એમાં જે રીતે મૂકતા હતા એ રીતે જ છે. હવે આગળ જઈએ તો કે આવર્તકાળની વાત કરી. હવે આવર્તકાળ કઈ રીતે મળે? તો કે આવર્તકાળ એટલે કે T, ટાઈમ પીરિયડ. અને આવર્તકાળનું સૂત્ર શું થાય? 1/f. તમને ફ્રીક્વન્સી તો ઓલરેડી મળેલી જ છે 50 હર્ટ્ઝ, એટલે આ તમને આવર્તકાળ મળી હશે 0.02 સેકન્ડ. સિમ્પલ. હવે રહ્યું શું? RMS વેલ્યુ. તો RMS વેલ્યુ માટેનું સૂત્ર શું છે? તો કે IRMS બરાબર 0.707 × IM, બરાબર. તો 0.707 ગુણ્યા મહત્તમ વેલ્યુ કેટલી ગોતી હતી આપણે પહેલાંથી જ? 100 આપેલી જ છે અહીંયા, એટલે ઇન્ટુ 100 કરી નાખશો એટલે તમને કેટલું મળે છે? 70.70, બરાબર. આ તમારું શું થઈ ગયું? RMS વેલ્યુ અહીંયા ડાયરેક્ટલી મળી ગઈ. એવી જ રીતે એવરેજ વેલ્યુ ગોતવાનું કહીએ તો કઈ રીતે થશે? તો કે સૂત્ર શું થાય એવરેજનું? I average = 0.637 ગુણ્યા IM, બરાબર. IM તો કેટલો હતો? 0.637 ગુણ્યા IM કેટલો છે? 100, બરાબર. એટલે તમારી એવરેજ વેલ્યુ કેટલી થશે? 63.7 એમ્પિયર, બરાબર. તો આ રીતે તમે આ દાખલાઓ સોલ્વ કરી શકો છો. હજી આમાં તમને ઘણા બધાને ડાઉટ હશે. હજી આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આ દાખલાની પ્રેક્ટિસ જ કરશું, બરાબર છે. છતાંય કાંઈ ન સમજાણું હોય તો તમે મેસેજ કરી શકો